स्वागत देश विदेश ਵਿੱਚ बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। मैं हाँ नीतू। कहते हैं कि इंसानियत इंसान का पहला फर्ज है और ये इंसानियत निभानी हरेक नूं चाहीदी है। और जेकर असीं गल करिए डॉक्टर्स की तो कहते हैं कि डॉक्टर्स रब का रूप हुंदे ने और वो जिंदगी ते मौत विच लड़ रहे इंसान नूं बचाउंदे ने। तो उस तो बाद फर्ज बनता है या कह लो गल आंदी है नर्सां दी। नर्स कहते हैं वो रब के रूप तो बाद जिथे डॉक्टर का रुतबा आता है और उस तो बाद एक नर्स का रुतबा भी आता है। और वो नर्स जिहड़ी अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं, अपने घर बार नूं छड्ड के उस इंसान नूं बचाउंदी हुंदी है जिस इंसान नूं वो जानती भी नहीं है तो दूर दूर तक उहदा कोई उहदा साथ भी नहीं है या उहदी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। कितनी अजीब गल है ना कि तुसी उस इंसान नूं बचाते हो जिहड़े इंसान नूं तुसी जानते भी नहीं हो। तो अज दा दिन खास तौर दे उत्ते असी उन्हां नर्सां नूं समर्पित करते हैं 12 मई जिन्हां ने वाकई ही इस इंसानियत नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नर्स डे दे उत्ते अज असी तुहानूं सारिआं नूं मुबारकबाद दिंदे हां। कहते फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो लेडी वो औरत जिन्हें क्रीमिया युद्ध के दौरान बहुत सारे जोड़े साडे वो मैंबर सन जिन्हों ने लड़ाई लड़ी उन्होंने बचाया और उहदे नाल नाल उन्होंने लेडी विद द लैंप भी कहा गया। और जे गल करिए बाकी नर्सां दी तो उस एक काम दे विच उन्हें एक अहम भूमिका ये निभाई कि बहुत सारियां औरतां नूं उसने नर्सिंग दी ट्रेनिंग भी दित्ती। कितनी अजीब गल है ना कि तुसी बिना किसी मतलब तो बिना किसी गल तो किसी दी मदद भी करते हो तो किसी नूं रुतबा किसी नूं कुछ सिखाउंदे भी हो। और ये सारा कुछ किया फ्लोरेंस ने। बहुत ही वड्डी ते बहुत ही माण वाली गल है। और अज एक नर्स तो एक प्रिंसीपल के रूप में पहुंची हुई साडे कोल वो महान शख्सियत है जिसने बहुत सारिया कुड़ियां नूं इस नूं सिखाया, यानी कि नर्स भी बनाया और आप भी बहुत उच्चे मुकाम ते एज ए प्रिंसीपल बैठे हुए ने। मेरी मुराद है जी मैडम सरोज बाला जी। सरोज जी बहुत बहुत स्वागत साडे स्टूडियो दे विच तुहाडा। बहुत बहुत शुक्रिया जी दूरदर्शन दे विच बुलाउण दे लई ते अपनियां नर्सिस बारे कुछ कहण दे लई मैं आपदा बहुत बहुत जिहड़ा शुक्रिया अदा करती जी। और तुहानूं दस दिए कि ये मैडम आप भी जिहड़े ने ये बहुत सारिया कुड़ियां नूं सिखाउण दे नाल नाल पहले आप एक स्टाफ नर्स के तौर दे उत्ते, फिर आप उन्हां नर्सां नूं सिखाउण दे तौर ते, फिर वाइस प्रिंसीपल के तौर ते, फिर हुण इस वेले जलंधर दे विच प्रिंसीपल के तौर ते अपणियां सेवावां दे रहे ने। और सब तो पहला तुहानूं यही पुछांगे कि 12 मई अंतरराष्ट्रीय नर्स डे दा की महत्व है? नर्सिस डे साडे सारे नर्सिस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है जी, जिस करके जिस विच जिहड़ा है असी अपने फाउंडर मीन जिहड़े है साडे मॉडर्न नर्सिंग दे जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल दा जन्मदिन असी इस दिन दे विच 12 मई 1820 दे विच फ्लोरेंस नाइटिंगेल दा जन्म इटली दे एक फ्लोरेंस शहर दे विच होया जिस करके उन्हां दा नाम जिहड़ा हैगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखिया गया जी। इन्हां दा शुरू तो ही जिहड़े फ्लोरेंस नाइटिंगेल सीगे एक बहुत अच्छी फैमिली नूं बिलोंग करते सी। इन्हां दे फादर मर्चेंट सी, इन्हां दे मदर पोलीटिकल मीन जिहड़ी फैमिली नूं बिलोंग करते सी। इन्हां दी एक भैन भी सी जिहड़ी कि उन्हां दा नाम भी एक शहर के नाम ते ही जिहड़ा रखिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल शुरू तो ही रिजिड रिलीजियस नूं नहीं सी मनदी। उन्हां दा विजन सी कि मैं ह्यूमैनिटी दी नूं सर्व करना है जी, मानवता दी सेवा करनी जी। जी। पर उन्हां दे पेरेंट्स जिहड़े सीगे उन्हां दे माँ बाप जां उन्हां दी भैन जां उन्हां दे मदर चाहुंदे सी कि अच्छा करियर सोशल एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेट करन, अपनी पार्टीज़ दे विच जानी कि पार्टिसिपेट करन जान, अपना अच्छा इंजॉयबल टाइम जिहड़ा बतीत करन। पर उन्हां दी रुचि इन्हां सारियां चीज़ां तो हट के एक डेडिकेशन ह्यूमैनिटी दे लई सी कि मैं कुछ अलग करना है। अलग करन दे नाल उस समय दे विच 1820 दे तो बाद उन्हां दी फैमिली जिहड़ी है ब्रिटिश मीनस इंग्लैंड दे विच मूव कर गई जिथे जाके उन्होंने अपना समा जिहड़ा हैगा बड़ी अच्छी तरह बितांदियां होया लोकां दे विच विचरदियां होया देखिया कि लोकां नूं किन्नी क जरूरत है नर्सिंग दी
ਮੀਨ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 38 ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਡੱਡੂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟਸ, ਬੈਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਇਹ ਨਰਸਿਸ ਲੀਡ ਟੂ ਵੌਇਸ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਜੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਦਾ ਲੈਂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਦਾ ਲੈਂਪ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਲੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਲੈਂਪ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀ ਫॉर ਮਰਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਦਰਸ ਈਵਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਰਸਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂ ਡੂ ਕੇਅਰ ਵਿਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਨੀਡਸ, ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਇੱਕ ਕੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮੋਡਰੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਜ਼ ਏ ਨਰਚਰਿੰਗ ਮੀਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਰਸ, NURSE ਨਰਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ N for nurturing or noble, can say noble profession. She belong to noble profession. Second EU, understandable and useful. हर चीज़ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਸਫੁਲ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ R, responsibilities. ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ S, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ। ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸਿੰਪਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਪੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਮਾਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰੇ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਹਣੇਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਐਕਟ to do care with patients, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ, immediate act according to their needs। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦੇ ਐਕਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੀ ਨਾ E, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੈਂਸ਼ੀਬਿਲਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਨੀਡ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਐਂਡ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਈਵਨ ਕਿ PhD ਨਰਸਿਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਟਰੋਮਾ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਡਿਜੈਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੇਅਰ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਵੈਰੀ ਵੈਲ to save the life of the patient। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਲੈਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਟ ਐਵਰ ਹਰ ਨੇਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ परमात्मा दे सामने, उस परम पिता परमात्मा दे सामने, और मेरे जेड़े असैम्बल्ड जेड़ी असैम्बली है, मेरे जेड़े डिगनिटी पर्सनैलिटीज आर
देयर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ with full compassion ਜੀ with love security to ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਕਲਰ ਕ੍ਰੀਡ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? She should be too smart to tackle the patient ਜੀ according to their needs। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨ ਹਾਇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਵ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਨ ਯੰਗ ਏਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 올ਡ ਏਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ 10-12 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੱਚੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ? ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਈ ਔਰ ਸਾਈਡ। ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ 24 ਆਵਰਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੇਅਰ psychological support and to the patient as well as to their relatives ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਾਏ ਡਾਂਸਿੰਗ ਬਾਏ ਸਿੰਗਿੰਗ ਬਾਏ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਜ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 54 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 2700, ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2710 ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੋਮਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਵਰਨ ਆਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 24 ਆਵਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ANM ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਔਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ PPE ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10+2 ਵਿਦ 3 year ਜਨਰਲ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਥਰਡ ਵਨ ਹੈਗਾ ਡਿਗਰੀ BSc ਨਰਸਿੰਗ 10+2 ਵਿਦ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹ 4 years ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਲੱਸ PGI ਔਰ ਪਲੱਸ CMC ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSc ਨਰਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਰਿਟ, ਫਸਟ ਮੈਰਿਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਰਡਸ ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਨਰਸ। We are nurses, we are providing nursing care to those people who are suffering with trauma as in corona, with corona infection, COVID-19 corona infection। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗਸ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨੋਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ।